Kata saya, ada nyusul ya, Pak. Betul, saya nyusul. Terus saya terus, Masya Allah. Sum. Mau jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Pak Haji, sehat Pak Haji. Barakallahu fikum. Allah fikum. Oh ini kan tokoh. Pak Haji, sehat Pak Haji. Sehat Pak Haji. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ganti partai. Demokrat tuh. Ketiga. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. الفاتحة إلى روحي كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين ظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير
يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح Haji Injapun Awan Putra bin Haji Aning Gilang Haji Syarif Syaputra bin Haji Salmin bin Haji Argasan wa ila ruh Hajjah Eti Mulyati binti Kimas Haji Muhammad Bakri wa ahyaihim ila yaumiddin anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yufarriju kurubal muslimin wa yarhamuhum wa yashfi mardahum wa yajma'u shamlahum 'alal huda wa yu'allifu dhata bainihim wa yuwalli 'alaihim khiyarahum wa yasrifu 'anhum shirarahum wa yakfina wa iyyahum syarral fitani wal mihani wal mu'dhiyin wal mu'tadin min qaribin aw ba'id ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil Mu'azzamah والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك السر عنا وعافنا عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن حيث كنا. يا عالم السر منا
تهديك الستر عنا وعافينا عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما يا أمان الخائفين سلمنا مما يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين ما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما يا أمان الخائفين نجينا نخاف يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تنا قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قول الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم oh itu insyaallah Bu Beni sehat Bu Beni Udan saya sehat ya wah ih Baji kamu Baji Alhamdulillah waduh wah benar ini Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah, bah. Mantap, mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah yu'li darajatihim fil jannah. ويعيد علينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى تلاميذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yakina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allahu ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqquz zauji 'alal mar'ati utawi hak salaki kang wajib ing atase wong wedon. An la tahjura iku yentah ora nyingkahan ia almar'ah firasyahu ing ranjange ia azwaj. Wa an tubirra lan yentah ngabagusaken ia almar'ah qasamahu ing sumpahe ia azwaj. Wa an tuti'a amrohu lan yentah patuh ia almar'ah ing parentahe ia azwaj. Wa an la takhruja illa bi idznihi lan yentah ora metu ia almar'ah angin kalawan izine ia azwaj. Wa la tudkhila ilaihi an yentah ora manjingaken ia almar'ah ilaihi maring ia baitihi man ing uwong yakrohu kang mikasengit ia azwaj. Rawahu Tabraniyu an Tamimin ad-Dari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, anugerah, dan juga karunia-Nya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dalam rangka melaksanakan rutinitas pengajian kita di malam Kamis ini, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Manfaat di dunia, oge manfaat di akhirat. Karena orang lamun ngaji, tapi ilmu nate manfaat, asa percuma. Percuma. Ayu rajin ngaji, tapi teu diamalkeun. Nah, itu ilmunya bukan berarti sia-sia, ya. Tetap ada manfaatnya, sedikit mah gitu ya. Cuman sangatlah disayangkan gitu. Kalau orang yang dia punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena nanti bukan dia ditolong dengan ilmunya, malah dia nanti akan terjerumus ke dalam neraka oleh sebab ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita yang baik pada malam hari ini, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau urusan iya ainu mautnya.
Nah, teh Ibuna Pak Irwan, salah satu jamaah kita ya, yang biasa di situ tuh masuk parkir mobil. Rajin atau parkir mobil ya, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Ibunda Pak Irwan nyata Hajah Eti Mulyati binti Kimas Haji Muhammad Bakri, Allah ditampi iman Islamna, dicaangkeun kuburana, oge dijadikeun kuburana raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah nya. Rajin eta ngurusan indung bae eta Pak Irwan. Tekan gitu. Tadi itu lah. Kemana? Ke gunung ya? Cigadung ya. Lowongan ibu baik gitu. Insyaallah ya. Beuh eta mah ibu mah nya. Naon? Pusaka urang tah mah beuh. Cimat. Nah, kalau yang ibunya masih ada, beuh, jangan disia-siakan. Gitu ya. Kalau kita jauh ya minimal seminggu sekali kita berkunjung. Gitu ya. Jangan sampai kita lupa kepada ibu kita. Gitu. Kalau ibu tiri mungkin mesti kita hormati. Cuman penghormatannya tidak sama seperti ibu kandung. Itu aja. Jadi ya sama pamajikan bapak urang gitunya. Mual sami sareng perempuan yang melahirkan kita. Hah? Mungkin tidak harus sesering ibu kandung gitu aja. Tetap kita harus menyambungkan. Jangan seperti yang memutuskan. Gitu ya. Karena bagaimanapun itu orang yang pernah ada kaitan dengan bapak kita. Jangan sampai kita putuskan. Namun yang masih ada orang tuanya, harus dijaga sebaik mungkin. Dijaga hatinya, diminta doanya. Namun tos pupus mah, waduh, mual bisa orang ngobrol, mual bisa. Datang ke makam ngobrol, mau dijawab, gitu ya. Namun tos daya mah. Mohon. Ibu warang namanya mau minjuk ya. Nitip teh ya. Ngagawekeun istilahnya. Bahasa orang ngagawekeun. Kan masuk adab. Waduh. Terus sesuatu gitu ya. Nah memang terkait masalah nitipkeun anaknya. Nah, kalau misalkan si orang tua ini atau neneknya gitunya meminta atau dia senang, tidak masalah. Tapi lamun sering-sering ting mapan pusing batur gajah gitu. Tapi kalau full pagi bagus sampai sore diurus. Nah itu kayak baby sister kayak gitu. Jangan, nggak boleh. Banyak kayak gitu. Itu mengalunjak anak kolot karena. Nah inilah kadang-kadang di kita biasanya orang-orang yang mungkin ya suaminya kerja, istrinya kerja. Kalau kita bisa, jangan kita merepotkan orang tua kita. Sudah kita dulu repot, ya bikin repot orang tua kita anaknya, ulah sampai orang geus kawin boga anak, ingin repot deh karena kolot orang, waduh, asa naon nyusahkeun jasa gitu. Nah, makanya kalau bisa kita bawa anak kita sudah, kita yang ngurus, kita yang tanggung jawab, gitu ya. Kos kolot baheula aja, kanyuseuh-nyuseuh ditenunina ember gitu, anak nah sakalian. Kuari mah lo bating iya manja kuari mah. Itu lempang saeutik titipkeun langsung mana mah senang-senang jeung salakina. Enggak boleh seperti itu. Yang penting mah balik-balik mau roti mau naon gitu nyengkolot dicombo. Jangan seperti itu ya. Itu enggak bagus. Nah, kecuali tadi kalau misalkan ibunya minta atau dia senang hati sesekali, sebulan sekali
hayang jeung incu misalkan, nggak masalah. Eta mah unggal poe hayu ngayak-ngayak incu bae. Atuh kan pusing batur ge. Boga pagawean. Nah gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Masya Allah ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita di nomor hadis yang ke-527. Kabeneran ieu masih nyarioskeun masalah rumah tangga. Waduh. Ya. Dua aja. Oh gitu. Satu lagi nggak ada. Itunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakuz zauji alal mar'ah, hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh perempuan atau istri. Parang si istri deui-nya. Nah, aya kayak hiji deui. Ieu mah urang keur ngomongkeun kewajiban pamajikan heula gitu. Hak seorang suami yang wajib dilaksanakan oleh istri, yang pertama, alla tahjuro firasyahu. Tidak boleh istri itu menjauhi ranjang suami. Bahasana sopan ya. Bahasana sopan. Adanya bahasa pas pisah ranjang. Oh itu. Sami di orang ya. Sami. Bahasa Kanjeng Nabi, tidak boleh seorang istri menjauhi ranjang suami. Bahasa togmol lama, ulah sok tulak tolak, lamun salaki ngajakan gitu. Iya masalah geus ngode juga namanya, geus ngode, geus supak sepak gitu nya. Sepak sekalian. Ini arti ampun. Geus kuda kode guys ya. Geus alasan ilah itu enggak boleh, awas. Nah, awas. Kalau suami meminta dan istri tidak ada uzur apa-apa, dia mesti memenuhi permintaan suami. Awasnya. Kecuali kamari teh namun gering atau piraku gering dipaksa bae batur, kan moal mungkin. Keur panas tiris kieu lah, dipaksa atuh mandi pan batur katirisan. Karunya. Kumaha? Bisi murah gitu ya. Atau keur head sama nggak boleh. Gitu ya. Nah, bahasa Nabi, jangan seorang istri menjauhi ranjang suami. Artinya, ketika seorang suami meminta hal tersebut kepada istri, mestilah bagi istri untuk memenuhinya. Komo aya bahasa pisah ranjang segala. Ya, diusir salakina gara-gara teu mau duit. Hes di luar cenah. Waduh. Pohara jasa. Alhamdulillah min zalik. Kamajikan menang mulung ti mana nu gitunya? Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, wa antubirro qasamahu. Dan mesti seorang istri itu membaguskan sumpahnya suami. Kadang-kadang sok aya bahasa-bahasa sumpah. Saya bersumpah kamu harus seperti ini. Nah, ulah malah nyaliwang tina sumpah suami. Laksanakan gitu. Kalau di kita kan jarang seperti itu ya. Kalau orang Arab tuh kadang-kadang suka pakai sumpah. Wallahi. Wallahi gitu baik. Nah, seorang istri kalau suaminya bersumpah, kamu harus gini. Lakukan. Jangan dia menentang atau berseberangan dengan sumpah suami gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wa antuti'a amrohu. Dan seorang istri itu harus mematuhi, tunduk, taat kepada perintah suaminya. Neng, coba pang damelkeun kopi. Wayah nanjeun kopi atuh. Moal beak setengah jam.
paling ge 5 menit nyeduh kopi. Ulah ieu mah sorangan bae sih nyeuna bo. Ya Allah. Awas ya, seorang istri harus patuh dan taat kepada perintah suami. Nah, tapi memang kita juga harus apa? Harus lihat situasi kondisi. Bisi istri kercape misalkan, terus beberes. Ulah dititahan be batur atuh puyeng batur ge ya. Jangan, biarkan gitunya. Mun bisa mah ngerti. Kadang-kadang kita yang menyiapkan makan atau kita yang masak, bagus nggak masalah. Ulah gengsi-gengsi masak gitu. Nanti mah sini mah sudah siap nih. Wah, kan bunga batur. Alhamdulillah. Pas biasaan pahit, aduh. Asin teuing, waduh. Mending aing udah masak teh mun kieu maksudna. Cek majikanna ngabeak-beakeun bahan bae cenah ieu. Gitu ya. Enggak masalah ya. Anda tadi teh ya, yang penting saling mengerti. Gitu. Jangan kita seolah-olah punya kuasa penuh kepada istri. Sehingga harus istri aja, jangan. Kali-kali kita nyuci piring gitu ya. Ya, nyikatan kamar mandi. Terus ngumbah baju itu masalah. Ngumbah baju. Terus mama istirahat baik. Wah gitu cenah, nggak apa-apa. Ini lagi kosong nih, gak ada kerjaan. Udah istirahat gantian. Silahkan nonton drakor. Waduh, drakor cenah. Gitunya. Awas tuh ya. Jadi secara hukum asal, kalau suami memerintahkan sesuatu, istri harus mematuhi. Gitu ya. Apalagi Rasul yang bilang ya, andai kata aku bisa memerintahkan seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lain, maka aku pasti akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena saking besarnya hak suami. Tapi kan gak mungkin istri sujud ke suami, gak mungkin, gak boleh, haram hukumnya. Ke Allah doang sujud mah, ieu mah keur ngaandai-andai. Saking ku besarna hak suami, andai kata diizinkan Rasul untuk memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk, pasti Rasul merintahkan istri sujud ka salakina. Oh, saking pentingnya hak suami. Itu ya. Nah, di akhir zaman akan banyak istri-istri yang membangkang kepada suami. Ayeuna, ngomong lagi tarik pan. Masya Allah. Lebih-lebih disalakin ngomong nah. Masya Allah, Masya Allahnya. Itu kata Rasulullah seperti itu. Saking besarnya hak seorang suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya, wa an la takhruja illa biiznihi. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Jangan ya. Kalau mau kemana-mana izin dulu. Atau ada kesepakatan. Misalkan Bapak, lamun Bapak teu aya, abdi bade ka warung ka payun sawios nya. Teu kedah izin heula kitu. Oh mohon mangga sawios tah. Tapi kalau ada mah di rumah, bilang, Pak, beri ka payun ya. Oh mohon mangga. Biasakan seperti itu ya, agar terjadi keharmonisan. Kalau suami seperti itu kan, dia itu akan menjadi sosok imam di rumah tangganya. Bila mun las-les bae urang mah nya, asa salakian bannya, asa pimpinan gitulah. Nah makanya biasakan, mau kemana pun bilang dulu. Misalkan mau kerja, Bapak, saya berangkat ya. Oh ya salaman heula nya. Gitu, minta doana heula, di jampe heula. Kagak tong. Kagak dikepoh heula gitu. Masya Allah. Mun aya pamajikannya. Mun apa masalah gitu.
Ya. Kalau masih balik itu, misalkan dia punya utang. Hmm. Kalau ada si A bilang nggak ada di rumah, itu gimana? Itu sendiri hukumnya. Nah memang secara hukum dasar berbohong tetap nggak boleh gitu. Kalau mau memang jangan bohong, tapi pakai tauriah gitu. Omongannya seperti bohong, tapi bukan bohong gitu. Non misalkan ya, dikelah curang mata. Misalkan kita sedang gak enak badan, misalkan ya, atau nggak mau ketemu orang, atau orangnya kita nggak suka ketemu sama dia misalkan ya, pas rusing misalkan ya. Nanti kita cari kata-kata yang mungkin seperti berbohong tapi tidak berbohong gitu. Kita masing-masing bayar atau gitunya, mikir serangan gitu. Nah kalau secara hukum asal bohong ya bohong, dosa tetap gitu. Bohong itu dosa tetap gitu ya. Nah, pemajikan doraka apa nih tadi nanya? Aduh. Kalau ini kalau orang tua ngomong anak, misalnya anak bisa uang ya kecil nih, orang tuanya bilangnya nggak punya, barang punya, ingat kita ngomong juga. Maksudnya nggak punya buat ngasih ke kamu gitu. Nggak masalah. Misalkan anak, Pak, misalkan minta uang, kita bilang nggak punya. Dalam hati niat, maksudnya nggak punya buat ngasih ke kamu. Maksudnya ada yang lain, buat yang lain, buat belanja, buat segala macam. Yang mereka mah daya gitu, nggak masalah. Yang penting niat dalam hati, nggak punya untuk ngasih ke kamu, untuk mohon. Nggak pegang misalkan bisa, gitu ya. Intinya kita gunakan bahasa kalau kita mau ini gitu ya, seperti yang berbohong tapi nggak berbohong. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, wa an la tudkhila ilaihi man yakrahu. Dan jangan si istri memasukkan ke rumah suami orang yang tidak disukai suami. Orang yang dibenci atau yang hubungannya tidak bagus dengan suami dikajrokeun gitu tah, dibiarkan masuk. Nah itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Karena itu bisa menyakiti perasaan suami. Kalau ayeuna mah mau lalaki sejen ka imah, beuh naudzubillah min dzalik. Lalaki nama gawe, majikan mah atuh senang-senang di imah, naudzubillah min dzalik. Yang kabogohna, naudzubillah. Ke zaman sekarang ya, perzinahan sudah terjadi di mana-mana. Ya, suami menyelingkuhi istrinya. Istri bermain di belakang suaminya. Akhir zaman ayeuna. Lain sur di loba mah. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Nauzubillah. Itu semua orang yang jauh daripada Allah. Nah, itu ya. Dalam arti Apa itu? Selingkuh. Ya kalau misalkan dia itu awalnya maksiat dulu sama aja. Itu. Kalau mau menikah dengan perempuan lagi misalkan ya, kawin deh ngomong gini ya. Caranya dengan bagus gitu. Gitu. Kayak orang bobogohan gitu jangan. Sarobaya doraka gitu. Secara hukum nggak harus minta izin. Ya nggak harus, nggak wajib minta izin. Cuman harus siap konsekuensinya, gitu. Makanya, jadi minta izin itu bukan syarat kesahan menikah lagi, tapi untuk meminimalisir gitu kan. Konsekuensi yang terjadi gitu ta. Kayak tage, jangan jauhin diizinan gitu nya. Nah makanya kalau kata Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah bilang, "Ima anjeuna ieu versi anjeuna gitu nya. Jangan poligami cenah. Jangan poligami. Tena naon? Hiji masalah duitna. Nu kadua masalah
ilmu. Nah, orang pan kudu boga ilmu tentang masalah poligami. Ya, tentang masalah pembagiannya seperti apa. Adil nanti seperti apa gitu. Rasul mah kawin sampai ke salapan, pas maut na aya salapan. Siapa yang lebih adil daripada Rasulullah dina makhluk? Jelas Rasul mah adil. Gitu ya. Ai urang kumaha coba. Itu adil pandoraka, dengdek cenah kita mun teu adil pandengdek di akhiratna. Manggana gitu, nyengkleh. Nah makanya Adal Jufri bilang, saya juga katanya berat gitu lah, berat. Anjeunna poligami, cuman ya gitu, berat. Sakit itu ulama si orang mah, ya jamaahna loba, pecintana loba, pakaianna di mana-mana. Tapi beliau masih bilang seperti itu. Komo orang, itunya. Ya, makanya kita mah bikin rumah tangga tujuannya adalah karena Allah. Kadang-kadang orang mah kawin eta dorongan syahwat. Ku sebab hayang nu anyar ya. Kumaha rasanya misalkan hayang gitu tak penasaran. Gitunya. Eta mah urang dorongan karena Allah, karena Allah. Selama istri masih bisa apa nyumponan atau pemajikan baik kayak gitu kurang. Nah, gitunya. Kalau ya. Oh gitu. Nah gitu ya. Ya. Jaga keselamatan. Nah, apakah itu menggugurkan kekuasaan kita kalau ini? Nah memang kalau dalam bahasa hadis, ketika seorang perempuan itu keluar dari rumahnya, dia akan dikutuk. Pas dia keluar tanpa izin dari suaminya, dia akan dikutuk oleh Allah dan oleh para malaikat. Itunya, sampaikan dia bertobat atau dia pulang ke rumahnya. Nah kadang-kadang kita sebagai suami kasihan ya, sok boga pamajikan meureun sok keluar tanpa izin. Ayeuna urang geuslah ikhlaskeun bae. Eta muncul keikhlasan karena terpaksa biasanya. Dalam hati kecilnya dia enggak ridho. Cuman karena terpaksa, geuslah aing lah ikhlaskeun bae meureun ya. Padahal dalam hati kecilnya tetap enggak ada suami yang ridho. Siapa suami yang ridho istrinya keluar belum pulang datang, kemana majikan nggak ada. Ngan pedah orang kayaan menuntut terpaksa setelah ikhlaskeun bae. Nah makanya secara zahirnya hadis perempuan tersebut tetap dalam kutukan Allah, dalam kutukan para malaikat. Karena mungkin dalam tempo sebulan, 2 bulan dia masih bisa menahan si suami ikhlas. Lama-lama, mungkin nanti akan menjadi bom waktu, meledak seorang mah. Mamarahanna leuwih rosa gitu. Nah, makanya langsung kita cut. Nah, awas ya, Neng. Nah, dalam aturan Islam tidak boleh istri itu keluyuran tanpa izin suami. Kita pas menerangkan masalah ini, ada ibu-ibu pengajian yang nanya, gimana kalau kita berangkat pengajian, terus pulang nak belok jeung babaturan, makan-makan segala macam. Boleh enggak katanya. Nah, kita tanya, kira-kira kalau suami misalkan sudah tahu biasa pulang jam 11 misalkan. Iya mah balik-balik jam 3, ridho moal. Atuh moal cenah. Nah, makanya enggak boleh berarti. Terkecuali kamu bilang dulu, telepon misalkan, Pak izin, ieu aya rencangan heubeul misalkan, patepang, rek ngabaso heula misalkan, kin asar uihna, silahkan tuh. Nah makanya mesti istri mah pokoknya izin sama suami.
Dan yang seperti itu akan menjadikan sosok suami punya wibawa. Eta masalah membiarkan nanti dianggap sepele suaminya. Ya, bleng 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 belempang gitulah. Eta mah pan nyahok kana hukum ieu. Rek kata tangga bae. Ka kamar heula. Wah, bade ka tetangganya. Oh, silakan. Nah, itu akan memunculkan wibawa suami sehingga anak memperhatikan, ibu, mama, rek ka mana ngomong heula. Anak yang nuturkeun. Mah, Pak, mau keluar ya, gitu. Itu pendidikan untuk rumah tangga kita. Nah, gitu ya. Makanya tadi, khawatirnya dia masih tetap dalam kutukan Allah. Tetap dalam hati kecil seorang suami, nggak ridho. Dia mengikhlaskan itu terpaksa, kapaksa. Jalan deh orang. Terus lah ikhlaskan baik gitu tak. Gitunya. Nah, gitu ya. Tanggung keluar. Tanggung keluar. Kalau pernah ini reunian, dia mengizinkan istri reunian, nggak diizinkan mana mas? Nah, kalau kita melihat kepada silatul ukhuwah, ya, menyambungkan persaudaraan secara hukum dasar boleh, nggak masalah, bahkan bagus. Cuman yang jadi problem reuni ini, apakah perempuan semua? Apakah campur laki-laki? Nanti apa yang menjadi pembahasan omongan mereka? Begitu reuni betul perempuan semua. Kalah ngomongkeun masa lalu. Nah, tenda apa? Atau reuni campur laki-laki perempuan tuh. Muncul CLBK-nya. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya kan terjadi macam-macam. Punten sampai akhir kejadian. Ini bukan reuni sekolah formal, pesantren. Coba sekolah gitu ya, atau pesantren tapi ada sekolahnya. Salah kira mah atuh lurus-lurus bae majikan pesantren santri dianterkeun reunian. Tiap tahun dianterkeun sampai satu waktu Allah bukakan. Ternyata eta pamajikana tiap reunian check in di hotel, coba. Jeung lalaki. Coba. Betapa bahayanya reunian. Makanya sudah buat apa reunian? Ya. Ya urang lamun teu boga beas, moal nulungan. Ada gunanya Geura. Kita nggak punya uang, nggak punya beras. Alumni nulungan tuh nggak ada. Allah nulungan mah orang. Deui. Nah, makanya kita mah nggak mau reunian gitu. Embung, kecuali pengajian reunian karak orang dae. Lamun reunian pengajian karak dae. Gitu. Eta maksudna orang ngobrol ka dieu ka ditu. Gawe abeakeun waktu. Gitu ya, mending kita usaha ya, kumpul dengan anak istri ibadah gitu. Kita bukan berarti mengharamkan, bukan. Cuman banyak mafsadatnya ini. Banyak mafsadatnya. Satu, obrolannya ngawur ci urang mah. Terus gitu orang biasa pengajian, biasa pakaian kieu, terus gabung jeung nu teu rendah. Kan turun marwah kita. Seolah kita nggak berharga gitu dalam hadapan mereka. Akhirnya orang dicenehkeun ku batur urang. Gitu, makanya jangan, ya, kalau bisa jangan. Jadi tadi kurang ngaji misalkan ya, atau misalkan reuni tapi ngaranna pengajian terus santunan anak yatim misalkan, nggak masalah. Gitu ya. Nah, gitu ya, banyak kejadian orang yang jatuh dalam perzinahan ya gara-gara reuni. Gitu ya. Seperti memutar memori masa lalu gitu. Panggil orang saya nggak gelisah, nah, dapatnya makan awas, hati-hati. Bukan yang lain jenis, tapi yang sejenis tapi kita punya kekhawatiran yang pertemanan istri ini ada pandangan yang berbeda.
istri bisa berubah dan sebagainya, Betul, sama itu juga. walaupun sejenis gitu. Misalkan nih istri kita berteman dengan sama-sama perempuan, tapi si perempuan ini memberikan dampak negatif sama istri kita, baik secara agama atau secara pemahaman, akidah, atau jadi suka hal-hal yang mewah misalkan ya. Bagaimana? Cut sama kita sudah. Dan bisa melarang. Betul. Jadi biasakan istri kita itu kita yang atur. Kamu pengajian di sini nih, anterkeun ke urang. Gitu. Ieu mah gabung ujung ibu-ibu arisan teh nya. Ayeuna urang mere duit asa kurang bae, pan pusing urang pan. Pusing. Karena dia melihat yang lebih kan. Pas balik kayak mana pos laki kan cicing gila aja teu boga duit. Kan mana kan aing dah kiamat salakinya. Nah, muncul tuh hal-hal yang tidak baik. Makanya kita sebagai suami mesti ya di-cut sama kita hal-hal yang bisa memberikan dampak negatif kepada istri. Gitu ya. Dari 5 ini, apakah istri juga punya hak terhadap 5 ini terhadap suami yang sama itu? Kan suka diputar-balikan gitu. Istri pergi-pergi, suami pergi jalan-jalan. Yang sama juga cerita dari itu. Baik. Kalau untuk masalah izin keluar, secara hukum asal suami tidak wajib izin. Cuman untuk menjaga keharmonisan, kita tidak masalah bilang dulu. Mama misalkan mau pengajian dulu ya. Oh iya silahkan. Kan dia bukan merasa dihormati, merasa dihargai. Nah, saat kita izin bilang, itu perempuan merasa dihargai, walaupun nggak wajib hukumnya. Karena kewajiban suami itu, yang penting untuk makan ada, untuk biaya hidup ada, kebutuhan biologis dikasih sama kita. Sudah cukup. Dengan tik beja-beja curang mah, doang-doang ya. Yang penting transferan jalan gitu tak. Nah itu secara hukum asal. Tapi ya kita kembali ke kebiasaan di kita. Nah kalau misalkan suami nyawa-nyawa lumpang ke jauh misalkan ya, itu bisa merusak suasana rumah tangga. Makanya bagusnya mah di kita tetap bilang aja gitu. Mau pengajian, mau mancing misalkan ya. Nah ya, bilang dulu ya. Jangan bilang-bilang. Bisa diguburuskan karena gue mancing ada. Hanya mau ulang aja makanya awan. Nah gitu ya. Istrinya itu jadi Gimana? istrinya ini jadi tenaga kerja PKI gitu. Ini lebih parah ya. Enggak. Selama suaminya masih sehat, ya, masih bisa menafkahi, ya wajib suaminya yang kerja, gitu ya. Dan memang jangankan untuk pergi ke Jepang, ke Korea, untuk umroh saja. Kalau nggak ada mahram pun nggak boleh. Gitu. Dapat yang mau tamat, nggak boleh. Mesti dengan mahram. Gitu kan ya. Atau kalau kita sekarang dengan rombongan travel yang orang-orang yang sesama perempuan yang terpercaya. Itu ada pendapat yang membolehkan. Apalagi ini ke Jepang tanpa punya pasangan bertahun-tahun, bagaimana dia menyalurkan kebutuhannya? Kan bahaya. Makanya jangan masa kita tukang ngaji, Pak rek ka Jepang bae nya. Wis naon teh. Kepenting mah kiriman lancar. Eta masalah kitu mikir ngaranna. Kawin deui dia bener. Jangan, nggak boleh ya. Nggak boleh. Gitu. Jangan. Nah itu di kita. Nauzubillah. Jangan, itu terbalik namanya. Ya rumah tangga itu perekonomian ditopang oleh suami. Ya sama istri nggak bantuan, silahkan nggak masalah. Yang penting menjaga kehormatan. Tapi kalau di luar, di Jepang siapa yang menjaga?
Nggak ada. Kok mau majikan mapan, awal bisa diolok pan ku lalaki pan ya. Alhamdulillah min dzalik. Makanya tidak sedikit ya, banyak TKW yang serong di sana. Yang orang Arab, yang orang Jepang, yang orang luar negeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah min dzalik. Jangan ya. Kalau dalam hal mendidik agama itu lebih wajib suami atau istri. Gimana maksudnya tuh? Dari keluarga, Mendidik. istrinya lebih paham agama, ngajinya lebih paham. Suaminya umum biasa ya. Mana yang lebih wajib? Memang dalam hubungan rumah tangga, ketika suami salah, istri berkewajiban mengingatkan. Ketika istri salah, suami juga sama, berkewajiban untuk mengingatkan. Cuman kebanyakan gitu ya, suami ini lebih besar pengetahuannya, lebih banyak pengalamannya ketimbang perempuan. Karena cokolotnya mah lengkah awe mah non pendek lengkah nah. Jadi jeung lalaki mah jauh lampah. Nah, makanya kebanyakan perempuan ini minim pengetahuan dan pengalaman. Nah, maka suami yang wajib mendidik gitu tah. Si istri ini. Makanya dalam bab haid, lihat dalam bab haid. Kalau si perempuan tidak mengerti masalah haid, suami wajib mengajari. Lamun suamina ngarti. Lamun suamina sama-sama teu ngarti, kumaha tah? Si suami tidak boleh melarang istri untuk pengajian nanya ke kiai. Mesti diperbolehkan, bahkan diantarkan pamajikanna karena kiai belajar tentang masalah haid. Atau pilihan yang kedua, si suami yang ngaji, yang nanya ke ustadz, ke kiai, ya nanti disampaikan kepada istri. Nyampe di mana deui. Sampai di mana deui coba. Tadi ngomong naon teh ustadz cenah. Poho deui. Terus dia bae cenah lah aing manusia gitu. Gitunya. Makanya suami yang mendidik istri gitu ya. Tapi istri juga kalau melihat suami salah jangan dibiarkan. Suami nggak mau sholat, udah diantep, omongan. Lamun terbah ku majikan, nah telepon bapak na indung na, pak iya anak itu sholat ya gitu. Padahal ngabejaan kayak gitu, kayak gitu ya. Kalau mendidik anak ini, kalian kan ngaji. Sama seperti tadi, kalau orang tua, ya bapaknya mampu mendidik, bapaknya yang wajib. Tapi kalau seorang bapak, seorang ibu tidak bisa mendidik fardu ain kepada anaknya, mesti orang tuanya menghantarkan si anak ke ustadz untuk ngaji. Awas ya, fardu ain. Bab wudu, bab sholat, bab puasa, bisa jadi bos, bab zakat, dan yang lainnya. Itu mesti. Gitu ya, jangan sampai orang tua hanya memikirkan pendidikan formal. Sakola mah hayu diantar-antar biak sabar juta ge. Giliran ngaji fardu ain paling ge beres nangan 3 bulan 4 bulan enggak ada nganter. Coba. Sakola mah bertahun-tahun bebe akan ngejual sawah segala. Nah, ini yang dilupakan oleh banyak orang tua di kita. Nah, gitu ya. Awas mesti ya orang tua mendidik. Perhatian terhadap biniahnya juga kurang. Kurang di kita. Gitu. Mikiranna dunia bae sih kolotna. Yang penting mah gelaran cenah. Gelar ge harti geus asup liang kubur mah. Sanajan profesor doktor asup ka liang kubur mah man rombuka nu ditanya. Lain man jabatukanya lain. Lain tetap yang ditanya man rombuka. Gitu. Jabatan enggak ditanya, semua enggak ditanya. Gitu ya. Nah, ini untuk hak suami yang wajib atas istri. Nah, hakul mar'ati ala zawaj. Nah, utawi hak wong wedon
kang wajib ingatase salaki ayut imaha iku yentah aweh mangan iya azzawaj ha ing iya almar'ah idza tu'ima tatkala mangan iya azzawaj wa yaksuha lan make akan baju iya azzawaj ha ing iya almar'ah idza tasa tatkala make baju iya azzawaj wala yadribul wajhalan ora mukul iya azzawaj ing wajah wala yuqabbihu lan ora ngagogoreng iya azzawaj wala yahjuru lan ora nyingkahan iya azzawaj illa fil baiti angin ing dalam umah rawahul hakimu wis ngariwayataken ing iya al hadis sopo al hakim. Tadi kita selesai membahas tentang hak suami yang wajib kepada istri. Nah sekarang hadis yang selanjutnya kebalikannya. Hak seorang istri yang wajib dilaksanakan oleh suami. Awasnya. Jadi ulah pinter kodek. Ke istri mah menuntut, tapi dia sendiri lalai daripada kewajibannya. Jangan. Kita harus seimbang. Kalau bisa mah, kita jangan banyak menuntut kepada istri. Padahal maki baik, urang tunaikan kewajiban. Nanti istri akan tergerak sendiri. Akan tergerak sendiri. Melihat suaminya tanggung jawab, baik, ya, bagus, gitu. Nanti dia akan tergerak sendiri untuk berbuat baik kepada suaminya. Nah, apa itu hak seorang istri yang wajib kepada suami? Yang pertama, ayut imaha idza tu'ima. Wajib seorang suami ngasih makan istrinya apabila dia makan. Gitu. Kalau suami makan, istri harus ikut makan. Itu ya. Jangan dibiarkan istri kelaparan. Komo sampai menta-menta ke batur, naudzubillahi min dzalik. Belah ditu maya. Belah ditu ieu mah nya, sanes belah dieu. Eta mah salakina teu daek gawe. Enggak mau kerja suaminya. Ngawirid bae. Ngawirid bae. Datang istrinya. Pak, ini beras habis. Minta baik Allah cenah. Coba. Sampai subhanallah istrinya minta-minta. Ke saudaranya minta-minta. Nauzubillahi min dzalik. Enggak boleh, haram hukumnya, enggak boleh. Seorang suami mesti bertanggung jawab. Gimana caranya tiap hari anak istri makan. Itu. Bahkan itu kehormatan seorang laki-laki. Senajan orang misalkan punten jualan ngadorong-dorong terhormat tabinya. Daripada orang pamajikan menta-menta, orang misalkan di imah bae, pamajikan punta penta, hina suami. Oh gerak, eta laki pohar amatnya. Pamajikan punta penta gitu. Nah makanya kehormatan seorang laki-laki itu dengan tanggung jawabnya. Walaupun dia kerja banting tulang, orang mah. Ya, banting tulang, kesangan segala macam. Terhormat tabinya. Nah gitu ya. Makanya awas ya. Wajib bagi seorang suami untuk ngasih makan istrinya. Termasuk anak-anaknya gitu ya. Kemudian wayak suwaha idzaktasa. Wajib untuk seorang suami memberikan pakaian yang layak kepada istrinya. Lamun lebaran, malayak na ya. Beli baju anyar misalkan, abaya, naon gitunya, keur usim aya napanya. Belikan sama kita. Nah kalau di Arab tuh kan ada musim dingin sama musim panas. Nah itu mesti seorang suami itu ngasih baju musim dingin dan ngasih baju musim panas. Gitu ya. Kalau di kita ya mungkin pakaian yang layak. Misalkan setiap tahun sabar setel misalkan. Supaya istri itu ya ada pembaharuan lah gitu pakaiannya. Eta lah awe mah gitu bae lah.
Isi nangis tuga baju sina ayo. Pas dibuka lemari loba lemari na. Masya Allah. Parang saya laki membabarinya. Kalau laki-laki itu simple gitu, pakaian simple. Awe mabus macem-macem pokoknya. Gitu. Dan make up dan skincare na. Liur lagi na. Aduh. Tapi masya Allah ya, kalau seorang suami menghargai istrinya, nurutin lah apa yang dipengen sama istrinya, yang penting masih dalam batas kemampuan dia gitu. Itu bisa menjadi sebab lapang rezeki. Sebab hati istri yang ridho itu bisa membuka pintu rezeki gitu. So lagi. Makanya salah satu cara untuk membuka pintu rezeki itu membahagiakan hati istri. Kita bikin istri itu senang aja tiap hari. Insya Allah rezeki lancar gitu. Kamu majikan, masya Allah ya Pak ya, masya Allah senang ini Pak. Gila, insya Allah ya tak rezekinya lancar. Istri yang punya pendapatan, batasan istri mengeluarkan pendapatannya untuk keperluan pribadinya. Kalau itu punya dia, itu milik dia semua. Jadi tetap kita yang wajib untuk makan, untuk pakaian gitu. Nah, terkecuali istri ada kebijakan sendiri. Karena kita hidup bersama ya, akhirnya istri bantu kita untuk, misalkan saya bagian bayar apa misalkan. Nah, dia punya gaji misalkan ya udahlah, sisihkan untuk rumah misalkan ya, atau untuk kendaraan, nggak masalah, kebijakan masing-masing gitu ya. Paling kayak pas kermaut, nah ayah harta gono gini paling kita. Ayah gono gini kayak. Nah, dalam kompilasi hukum Islam, gono gini itu dibagi dua, 50-50 gitu, untuk mempermudah gitu ya. Kecuali kita bisa membedakan, ini punya saya, ini istri Aru gitu ya. Kamu nu campur kan bingung kan ya. Ini 50-50 sudah. Sama, itu milik dia. Istri dapat warisan dari orang tuanya, itu milik dia, bukan milik kita gitu. Hak dia itu. Makanya kenapa kok perempuan itu dapat bagian warisannya kecil? Kalau meninggal dua-duanya, anaknya perempuan dua gimana? Siapa itu? Bagiannya itu. Siapa yang meninggalnya? Suami istri meninggal. Pada dua, tinggal ada anaknya dua. Siapa yang duluan meninggal? Nah, mau mungkin bareng Pak ya. Nah, siapa yang duluan meninggal? Misalkan yang duluan bapaknya. Nah, itu dibagi tuh kedua anak perempuannya. Termasuk istri bapaknya, ibunya itu dapat 1/6. Gitu. Nanti kalau nanti ibunya meninggal, dibagi lagi nanti ke yang dua anak perempuan ini. Harta ibunya. Yang 1/6 atau yang mungkin ada lagi mungkin dia. Gitu penghasilannya gitu. Nah gitu. Makanya kenapa kok perempuan itu dapat bagiannya di setengah laki-laki? Karena tadi perempuan mah nggak punya tanggung jawab. Dia nikah nih, diberi mas kawin, dapat warisan utuh, warisan punya dia semua itu. Makanya walaupun dia kecil, tapi dia itu terjaga. Lamun laki walaupun gede pan ya, jeung mas kawin, jeung usaha, jeung iya tuh. Nah makanya laki-laki lebih besar bagian daripada itu, perempuan. Suami sudah memenuhi kewajibannya, kebutuhan keluarga dan istri dengan pendapatannya, tapi suami tidak punya tabungan ya. Tapi istri punya pendapatan ya. Pendapatan itu dijadikan tabungan ya. Itu tetap menjadi hak istri. Hak istri itu. Itu bukan tabungan keluarga ibaratnya gitu. Bukan. Hak istri itu. Itu uang dia. Bukan uang kita. Gitu. Tapi kan istri harus punya kebijakan. Artinya dia hidup bersama, ya. Apa-apa sama-sama. Tapi berarti duit ini mau lagi itu ya. Kebijakan lah, bantu suami ini. Misalkan jeung nambihan tuh. Ulah mentang-mentang menang gaji, pak orang ngantir lagi urang pannya. Urang kan mantuan ieu urang ge bensinan naon gitu nya. Makanya itu mah saling mengerti aja. Gitu. Tapi secara dasar, secara asal itu punya dia. Gitu ya. Pas mas kawin
Punya siapa? Punya dia. Kalau kita misalkan mau pakai, pinjam modal aja, nah misalkan, gak masalah. Kalau bahasanya minjem berarti ganti. Kita mah mentanya, oh baik ternyata, masalah berarti. Seperti itu. Kayak gitu ya. Sama kayak pendapatan istri, warisan, mas kawin itu punya dia semua. Gitu, bukan punya kita. Untung maunya. Suaminya kurus gitu ya, tabek. Oh iya. Terus istrinya nggak suka. Kan sekarang mah istrinya juga dibawa tabek. Bakalan malah doang. Nah, si istrinya nggak mau diajak. Bapaknya terus lanjut aja itikafnya. Apa ikut mengikuti istrinya? Kan ada istri juga. Kita mah kurang bekal dong nah itu. Kurang bekal dong nah itu. Awas ya. Penuhi dulu ya. Ini kita bukan menjelekkan jamaah tabligh, bukan. Beredar cerita yang sering kita dengar dari jamaah tabligh bahwa udah keluar aja. Nanti istri anak yang jamin Allah. Itu. Ada cerita gini cina sampai ayat numere iyo segala macam tiba-tiba gitu ya. Nah, kita kalau bicara tawakal, jelas tawakal. Harus. Cuman bahasa hadis ikilha summa tawakal. Kata Rasul, ikat si untanya, kemudian tawakal. Berarti apa? Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Kita mau khuruj misalkan ya, mau 40 poe, ampleng-amplengan man. Gitu ya. Anak ada kebutuhan, istri ada kebutuhan. Tapi kita nggak bekali dia nafkah, bagaimana? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Mafsadat sama dianya nanti. Nah, makanya wajar sih, istri komplain, nggak wajar lah. Dan memang secara kebutuhan biologis juga dia kan butuh. Seminggu sekali yang kudu ayah bayaban ya. Gitu. Nah, makanya gini, kalau kita misalkan mau iktikaf, sudah di masjid yang terdekat. Itu lebih besar godaannya. Kalau di jauh mah wajar curang mah. Lembur batur ya. Ya mungkin awal-awal untuk membiasakan silahkan. Tapi setelah itu sudah di masjid terdekat aja, masjid kita. Bolak-balik iktikaf itu. Itu lebih besar godaannya. Gitu. Makanya kalau bisa ya jangan terlalu sering gitulah. Tetap kita punya tanggung jawab. Ada istri yang harus kita nafkahi, ada anak yang harus kita didik gitu. Begitu ya. Kemudian wala yadribul wajha. Nah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga, tidak boleh suami memukul wajah. Awas ya. Tidak boleh suami memukul wajah istri. Betul, dalam Islam diperbolehkan suami memukul istri yang membangkang. Cuman awas. Kayak orang Kristen ngomong gitu, Islam itu adalah agama yang membolehkan KDRT. Dengan dalil ini, boleh seorang suami memukul istri yang membangkang. Berarti boleh KDRT dalam Islam. Nah, ini dia tidak memahami secara keseluruhan. Nah, bolehnya suami memukul istri atau anak itu ada batasannya. Apa? Pukulannya itu tidak melukai. Bentuk lukanya mungkin mencucurkan darah atau mematahkan tulang. Kata mah dikadek sampai ngocor getih, nah itu temenang, atau pakai tongkat sampai batur iglek, nggak boleh. Nah, makanya kita dulu guru mencontohkan dengan apa? Dengan kayu siwak. Memukulnya dengan kayu siwak, karasa mual. Atau kan karasa seletik doang, curang mah. Ayo cina sholat misalkan ya, karena anak. Gitu. Iya mah sapu potong tuh, aduh, beak anak digebukan. Dicambuk segala macam. Jangan seperti itu.
Nggak ada riwayatnya Rasul nyambuk anaknya, ada nggak? Nggak ada. Nah makanya jangan disalahpahami. Boleh memukul, cuman tadi memukul yang tidak melukai dan harus menjauhi wajah. Tidak boleh suami memukul wajah istri. Semen kelopak baik gitu, alhamdulillah jangan. Kalau tuh sampai olam. Jangan ya, jangan. Kemudian yang keempat, wala yuqabbihu, tidak boleh seorang suami menjelek-jelekan istri. Punten misalkan dari segi ekonomi istri kurang, keluargana. Kurang dijelek-jelek, dasar maneh orang kieu-kieu, nggak boleh. Atau mungkin dia turunannya kurang bagus, kurang turunan maung, atau turunan meong misalkan ya. Dihina-hina kurang, jangan. Jangan kita menjelek-jelekan istri kita. Loh kamu yang milih di awal lagi. Ongkoh orang nu ngawin, tapi geus beres dikawin. Digoreng kurang atau goreng awak sorangan karena. Justru harusnya kita mengangkat derajat istri kita. Yang tadinya misalkan orang yang kurang dipandang keluarganya, begitu menikah dengan kita disegani ku batu. Eta mah, masya Allah, pamajikan bos pan. Sieun batu ge. Eta bos cenah. Talakina. Kan hebat. Tuh kan? Bukan malah kita merendahkan istri kita. Menjelek-jelekan keluarganya, salah seperti itu mah. Harusnya dengan kita menikahi istri kita, kita yang mengangkat derajat istri kita. Dia dihormati, dihargai sama orang. Harusnya seperti itu. Makanya awas ya, tidak boleh seorang suami menjelek-jelekan istri. Jangan. Nah kemudian yang terakhir, wala yahjuru illa fil bait. Jangan suami itu menjauhi istrinya. Misalkan apa? Tuh ngomong ke orang banyak. Nah, nyicingkeun gitu nya. Kecuali di rumah saja. Di rumah gitu. Ketika di rumah, bolehlah suami misalkan lagi marahan, kamana misalkan ya, ke ruang TV atau kamana gitu. Jangan sampai keluar. Bisi ke masalahnya malah semakin rumit kan. Gitu ya, makanya kalau kita ada masalah dengan istri, ya kita menjauhi istri tapi cukup beda ruangan. Ya beda tempat. Mun bisa mah lamun keluar eta geus teu pasea gitu. Lamun urang keluar keur pasea teu konsen kayak mau mobil teu konsen kena. Ya, bisa kunaon-kunaon kenanya. Keur keul pan hate. Makanya bagusnya kita itu kalau ada masalah sebelum keluar rumah bagaimana selesaikan dulu. Mun bisa mah pamajikan eta ulah sok nyeun masalah. Kadang-kadang yang salah kira keluar nyeun masalah pan pusing pan ya. Ada orang mau mobil lagi ngelamun bela aduh aing. Sayangnya gitu lah. Jangan. Kalau suami mau keluar, kamu mau jauh mah. Jangan bikin-bikin masalah. Bisi kontrol emosinya nggak bagus gitu di jalan. Nah gitu ya. Wala yahjuru illa fil bait. Tidaklah suami itu menjauhi istrinya kecuali di rumah saja. Hadis riwayat Al-Hakim. Masya Allah ya. Dalam Islam itu sempurna. Semua diatur. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh istri untuk suaminya. Ada juga kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami untuk istrinya. Gitu ya. Ini misalnya Pak, dia bisa tidur dengan suami, dia bisa raja. Karena suami kereknya air itu. Ya, ada yang kenal bau mulutnya katanya. Oh gitu. Nah, itu memang suami jangan hanya menuntut istri untuk tampil istimewa. Punten kadang-kadang ketika mau berhubungan suami istri, itu suami menuntut istri supaya cantik, supaya wangi, supaya tampil dengan tampilan yang sempurna. Giliran salakina mah bau kelek, bau kesang segala macem. Gak boleh seperti itu. Kayak tadi, boleh nggak istri misalkan menjauhi gara-gara bau mulut? Atau wajar atau lain boleh deh wajar tuh mah.
mungkin dia nggak enak tidur, atau gara-gara bau badan, atau gara-gara ngoroknya besar, kan wajar tuh. Nah, makanya seorang suami harus harus seimbang. Jangan hanya menuntut istri untuk tampil cantik. Dia juga sama, harus tampil sempurna. Seperti Ibnu Abbas, seperti itu. Nah, gitu ya, Masya Allah ya. 2 pertemuan yang ngomongin rumah tangga. Aduh. Tereh ya dong ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين